یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ قومی جمہوری اتحاد NDA کی جانب سے نائب صدر کے عہدے کے لیے ریاستی گورنر CP رادھا کرشنن کو امیدواری۔ عدل و انصاف فریقین کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے، چیف جسٹس بھوشن گوائی کا اظہار خیال۔ ممبئی عدالت عالیہ کی کولہاپور سرکٹ بینچ کا افتتاح۔ انتخابی کمیشن کے کام کاج شفاف اور غیر جانبدار، ووٹ چوری کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہے، کمیشن کی وضاحت۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی شفافیت کو چیلنج کرنے والی عرضی پر عدالت عظمیٰ میں آج سماعت۔ اور مراٹھواڑہ میں ہر طرف بارش کا زور، فصلوں کا بڑے پیمانے پر نقصان، انتظامیہ کی جانب سے آج سے پنچنامے کی شروعات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹر کے گورنر CP رادھا کرشنن کو قومی جمہوری اتحاد کے نائب صدر عہدے کے امیدوار کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز دہلی میں منعقدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد BJP کے صدر JP نڈا نے ایک صحافتی کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ نائب صدر کا انتخاب آئندہ ماہ 9 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے CP رادھا کرشنن کی لگن، عاجزی اور سماجی خدمت کے کاموں کی ستائش کرتے ہوئے نائب صدر کے عہدے کے لیے NDA کے امیدوار کے طور پر ان کے انتخاب پر خوشی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے بھی CP رادھا کرشنن کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کا انتخاب مراٹھی افراد کے لیے باعث فخر ہے۔ چیف جسٹس بھوشن گوائی نے کہا ہے کہ وہ اس تصور کی حمایت کرتے ہیں کہ انصاف فریقین کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے۔ گوائی کل ممبئی عدالت عالیہ کے کولہاپور سرکٹ بینچ کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا عہدہ اختیارات کے استعمال کے لیے نہیں بلکہ معاشرے اور ملک کی خدمت کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی اداروں میں سہولیات کی فراہمی میں مہاراشٹر بالکل پیچھے نہیں ہے۔ اس تقریب میں ممبئی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس آلوک آرادھیے، وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس، نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، وزیر صحت پرکاش آمبیڈکر، رکن پارلیمان شاہو مہاراج چھترپتی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پھڑنویس نے کہا کہ ریاستی حکومت عدالتوں کے لیے ضروری بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے ذریعے انصاف کا ایک بہتر نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت وکلاء کے تحفظ کے لیے وکلاء تحفظ قانون لانے کے مطالبہ پر مثبت غور کر رہی ہے اور اس پر جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا۔ مرکزی انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ مرکزی انتخابی کمیشن شفاف طریقے سے کام کر رہا ہے اور ووٹ چوری کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہے اور کچھ لوگ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ گزشتہ روز نئی دہلی میں ایک صحافتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ووٹ چوری کا الزام لگانا آئین کی توہین نہیں ہے؟ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ انتخابی کمیشن اور رائے دہندگان ایسے الزامات سے بالکل نہیں ڈریں گے۔ انہوں نے کہا، لوک سبھا کے چناو کی پرکریا میں 1 کروڑ سے بھی ادھک کرمچاری، 10 لاکھ سے بھی ادھک بوتھ لیول ایجنٹس، 20 لاکھ سے بھی ادھک پرتیاشیوں کے پولنگ ایجنٹس چناو کے لیے کاریہ کرتے ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کے سمکش اتنی پاردرشی پرکریا میں کیا کوئی بھی متداتا ووٹ کی چوری کر سکتا ہے؟ کچھ متداتاؤں دوارا دوہرے متدان کے آروپ لگائے گئے، ثبوت مانگنے پر جواب نہیں ملا۔ ایسے متھیا آروپوں سے نہ تو چناو آیوگ ڈرتا ہے اور نہ ہی کوئی متداتا۔ گیانیش کمار نے مزید کہا کہ کمیشن کے لیے سبھی سیاسی جماعتیں یکساں اور برابر ہے۔ گزشتہ 20 سالوں سے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی تھی، اس لیے بہار سے خصوصی نظر ثانی کا آغاز کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی شفافیت کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر عدالت عظمیٰ میں آج سماعت کی جائے گی۔ ونچت بہوجن آگھاڑی کے سربراہ ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے یہ عرضی داخل کی ہے، جس میں انتخابی کمیشن کی جانب سے رائے دہی کے دن شام 6 بجے کے بعد ڈالے گئے ووٹوں کے ڈیٹا کو محفوظ نہ کرنے پر سخت اعتراضات کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل ممبئی عدالت عالیہ نے اس عرضی کو خارج کر دیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
रियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है और कई पुश्तों से पानी का इखराज जारी है। मुसलसल बारिश के बाद फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और मुतासरा फसलों के पंचनामों की आज से शुरुआत होगी। छत्रपति संभाजीनगर जिले के जायकवाड़ी पुश्ते में पानी की सतह तकरीबन 94% तक पहुंच गई है। हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ तालुके में पूर्णा मंसूबे का सिद्धेश्वर पुश्ता लबालब भर चुका है। गुज़िश्ता रोज पुश्ते के 8 दरवाजे खोलकर 7000 मुकब फीट फी सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि ईसापुर डैम के 13 दरवाजों से 54,466 मुकब फीट फी सेकंड की रफ्तार से पानी खारिज किया जा रहा है। इसलिए पैनगंगा नदी के किनारे वाक़ई देहातों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। नांदेड़ जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई तालुकाजात में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। जिला कलेक्टर राहुल करडीले ने कल विष्णुपुरी आबी मंसूबे का दौरा करके मुआयना किया। इस मंसूबे के 4 दरवाजों से पानी का इखराज जारी है। जिला कलेक्टर राहुल करडीले ने बताया कि जिले में तमाम सरकारी मिशनरी सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है और इंतजामिया की तरफ से जरूरी एहतियाती तदाबीर और इक़दाम किए जा रहे हैं। परभनी जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी आई हुई है। जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ने बताया कि गोदावरी, पूर्णा और दूधना नदियों में पानी की आमद में इजाफा हो गया है, जिससे पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। उन्होंने शहरियों से महफूज मकामात पर पनाह लेने और मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अपील की। इसी दौरान जिला कलेक्टर गावड़े ने कल पूर्णा तालुके में मुतासरा फसलों का मुआयना किया। जिले में तकरीबन 88 हेक्टेयर रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने अंदाज़ा जाहिर किया है कि बीड़ जिले के 24 गाँव में 930 हेक्टेयर पर खरीफ की फसलें शदीद बारिश से मुतासिर हुई है। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि जालना शहर समेत जिले में कल रात से बारिश शुरू है। दरियासना पुणे महकमा मौसमियात ने रियासत में 21 तारीख तक भारी बारिश की पेशनगोई की है। आज मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाकों थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड़, नांदेड़, परभनी और हिंगोली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीड़ शहर में पुलिस इंतजामिया की जानिब से मंशियात से पाक बीड़ 2025 मैराथन मुकाबला कल मुनक़िद हुआ। पुलिस सुपरिटेंडेंट नवनीत कांवत ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में पुलिस एहलकार, शहरी, तलबा और शिव संग्राम के ओहदेदारान व कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंसदाद मंशियात बेदारी मुहिम के तहत कल परभनी में भी एक साइकिल रैली निकाली गई। जिले की राब्ता वजीर मेघना बोर्डीकर के हाथों झंडी दिखाकर रैली का आगाज हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, पुलिस सुपरिटेंडेंट रविंद्र सिंह परदेशी समेत मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। साइकिल रैली से कबल मेघना बोर्डीकर ने मंशियात से दूर रहने का हलफ दिलाया। पुलिस सुपरिटेंडेंट रविंद्र सिंह परदेशी ने अपील की कि जिले में नशावर अशिया पाई जाती है तो फौरन इंतजामिया को इत्तला दे। उन्होंने कहा, नशा मुक्त परभनी जिला, नशा मुक्त भारत, तो हम इसके लिए पूरे एक है और इसके खिलाफ हमने पूरे कदम उठाया है और पुलिस का एक कर्तव्य है हमें इसके बारे में समाज को यही हमारा आह्वान है इस रैली के द्वारा कि नशे को दूर रखे, ड्रग को दूर रखे और कुछ भी कहीं रहे ड्रग के बारे में हमको इन्फॉर्म करे। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। धाराशिव में मुसन्निफ परवीन सर देशमुख की किताब भारतीय स्वतंत्रता दूसरा लड़ा का इजरा कल रुकने असम्बली राणा जगजीत सिंह पाटिल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर पाटिल ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा की शमूलियत मुनफरिद है और इस तहरीक में मराठवाड़ा के शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की जानिब से नायब सदर के ओहदे के लिए रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन को उम्मीदवारी। अदल इंसाफ फरीक़ैन की दहलीज तक पहुंचना चाहिए, चीफ जस्टिस भूषण गवई का इजहार ख्याल। मुंबई अदालत आलिया की कोल्हापुर सर्किट बेंच का इफ्तिताह। इंतखाबी कमीशन के कामकाज शफाफ और गैर जानिबदार है, वोट चोरी के इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद, कमीशन की वजाहत। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की शफाफियत को चैलेंज करने वाले अर्जी पर अदालत उज़्मा में आज समाअत। और मराठवाड़ा में हर तरफ बारिश का जोर, फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। इसके बाद हमारे मरकज़ का अगला मराठी बुलेटिन सुबह 11 बजे नशर किया जाएगा।